Okay, so today we will solve or close the books of B company or B firm. Okay, have you tried to solve that to close the books of B firm? Okay, तर आपल्या स्टेप बाय स्टेप करायचे. फर्स्ट स्टेप काय? जेव्हा जेव्हा मी स्टेप विचारत असेल किंवा त्या स्टेप आपण ऍक्च्युअली तुम्हाला त्या लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. विदाउट स्टेप तुम्हाला डिफिकल्टी येईल. म्हणजे स्टेप कधी एखादी मिस झाली ना तर मग मिस्टेक होण्याचे चान्सेस असतात. दॅट्स वाय आय एम टेलिंग यू दॅट जस्ट रिमेंबर दॅट स्टेप्स. Okay, first step is transfer of asset to realization account at book value. Second step, transfer of liabilities to realization account at book value. Next step, transfer of reserve and surplus to partners capital account. Next step, transfer of accumulated losses to partners capital account debit side. Next step, after passing these four steps or after completion of these four steps, you will find that your balance sheet, your old balance sheet is nil. Your old company balance sheet is nil. Okay, there will not be any balance in any accounts in the balance sheet. Okay, after that you can pass the next journal entry or the solve the next step, that is a PCDU. Okay, PCDU journal entry will be new company account debit to realization account, and the amount of that journal entry will be the purchase consideration of that firm. Okay, next step you can do sale of asset. Next step, asset taken over. Next step, liability sold, liability paid. Next step, liability taken over by partner. Okay, next step, realization expenses paid, and after that you can close the books of the old firm. First of all you need to close the realization account, but before that you need to see that any other adjustment in the problem. Okay, if any other accounts you have open, then you need to close that account first before closing the realization account. Okay, these four are the main accounts, that is realization account, next partners capital account, next new firm account. That is actually three, and last one is cash account is also important. That four accounts are very very important. After other than these, you can if you have open any other account, then you need to close that account first, and after that you need to close the realization account. Okay, मग आपण रिअलायझेशन अकाउंट आपण क्लोज करणार आहोत. रिअलायझेशन अकाउंटचा जो बॅलन्स आहे तो आपण कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करणार आहोत. वाईल ट्रान्सफरिंग द बॅलन्स ऑफ रिअलायझेशन टू कॅपिटल अकाउंट, वी नीड टू ट्रान्सफर दॅट बॅलन्स इन old ratio. Okay, if there are two partner, in the current problem there is only one actually person. That's why we no need to actually distribute that profit in two or three partners. But uh, but if you have in many time, actually most of the time, means 99% problem, you will have two or more partner in the old firm. At that time you need to distribute that realization profit or loss to the old partners in old ratio. Okay, after that you need to close the capital account, and that capital account balance you will transfer to the new firm account. Okay, if there is any adjustment in cash account, then you will make the adjustment of that cash account and partners capital account. Okay, फॉर द फायनल ऍडजस्टमेंट. तर आपण आता बी फर्मचे आता अकाउंट आपण क्लोज करूया. बी फर्मचे अकाउंट क्लोज करताना आपल्याला फर्स्ट स्टेप, ट्रान्सफर ऑफ एसेट टू रिअलायझेशन अकाउंट. ओके, ट्रान्सफर ऑफ ऑल एसेट टू रिअलायझेशन अकाउंट ऍट बुक व्हॅल्यू. ओके, किती आहेत एसेट? या सर्व एसेट. But before transferring, you need to consider this actually outstanding payment of outstanding expenses. You need to set aside the some amount of that is 4,000 rupees set aside for the payment of outstanding expenses, and other all the assets you will transfer to the realization account. That means you will transfer only 11,000 of the bank balance to the realization account. That means you. ओके, मी डायरेक्ट ऍक्च्युअली एंट्री करते. बघा इथे प्रॉब्लेम मध्ये कधी सोल्युशन कधी तुम्ही कधी बघितलं तर सोल्युशन मध्ये काय मेन्शन केलेलं आहे, अशा पद्धतीने मेन्शन केलेलं आहे, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स. ओके, आणि बँक बॅलन्स ट्रान्सफर करताना 11,000 ट्रान्सफर केलेलं आहे. पण आता मी इथे अकाउंट म्हणजे आता ट्रान्सफर करताना मी डायरेक्ट आता अमाऊंट टोटल ट्रान्सफर करतो. किती अमाऊंट होते? 2,85,000. 2,85,000. ओके, तुम्हाला इथे मेन्शन करताना कधी अकाउंट मेन्शन करताना तुम्हाला सर्व ऍसेट सेपरेट सेपरेट मेन्शन करायला लागेल. सर्वांची अमाऊंट इनर कॉलमला मेन्शन करायला लागेल, त्याच्या आउटर कॉलमला टोटल मेन्शन करायला लागेल. 2,85,000 म्हणजे जर्नल एंट्री ट्रान्सफर करताना रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बिंग ट्रान्सफर ऑफ एसेट ऍट बुक व्हॅल्यू.
बिंग ट्रान्सफर ऑफ ऍसेट टू रिअलायझेशन अकाउंट ॲट बुक व्हॅल्यू. ओके, जर्नल एंट्री बघा, सर्व ऍसेट्स आहेत. प्रॉब्लेम कधी बघितला तुम्ही? जेवढ्या ऍसेट्स बघा, बघा 289 आहे, त्यातले 4000 मायनस केले, 285 टोटल होते. सर्व ऍसेट्स आपण या बुक व्हॅल्यूला आपण ट्रान्सफर केलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट सेकंड स्टेप, ट्रान्सफर ऑफ ऑल द लायबिलिटीज टू रिअलायझेशन अकाउंट. ओके, आता ऑल लायबिलिटीमध्ये सन्ट्री क्रेडिटर्स, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस आणि बिल्स पेएबल या तिन्ही लायबिलिटी येतील, पण बिल्स पेएबल नाहीच आहे मला वाटतं इथे, त्यामुळे दोनच लायबिलिटी 94 + 4. ओके, म्हणजे ट्रान्सफर होताना किती ट्रान्सफर होतील ते? 289. ओके, ऑल लायबिलिटी नाही, सॉरी, 289 नाही, 94 + 4, 98,000. ओके, आणि त्याची जर्नल एंट्री होते रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट 98,000. ओके, आपली सेकंड स्टेप आपण केली, ट्रान्सफर ऑफ ऑल लायबिलिटीज टू रिअलायझेशन अकाउंट. ओके, नेक्स्ट स्टेप आपल्याला करायची ट्रान्सफर ऑफ रिझर्व्ह अँड सरप्लस टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट, पण करंट प्रॉब्लेम मध्ये रिझर्व्ह अँड सरप्लस नाहीच आहे, त्यामुळे ते काय ट्रान्सफर होणार नाहीये. नेक्स्ट स्टेप आहे ट्रान्सफर ऑफ अक्युमुलेटेड लॉसेस. दॅट मीन्स कधी डेबिट बॅलन्स असता, कधी पीएनएल अकाउंटचा, तो ते इथे मेन्शन असता ऍसेट साईडला, तर आपण तो ट्रान्सफर केला असता पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिट साईडला इन पीएसआर, प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. ओके, पण आता करंट प्रॉब्लेम मध्ये रिझर्व्ह अँड सरप्लस पण नाही आहेत आणि अक्युमुलेटेड लॉसेस सुद्धा नाही आहेत, त्यामुळे आपलं ते काही ट्रान्सफर होणार नाहीये. ओके, त्या स्टेप आपल्या नील आहेत, त्या आपल्या करायच्या नाहीयेत. ओके, आता तुम्ही बघू शकता आपल्या पहिल्या 4 स्टेप आपल्या झाल्या. पहिल्या 4 स्टेपनुसार आपला कॅपिटलचा बॅलन्स अजून ट्रान्सफर करायचा राहिला, तो कॅपिटलचा बॅलन्स पहिल्यांदा ट्रान्सफर करून घ्या, 1,91,000. ओके, कॅपिटलचा बॅलन्स ट्रान्सफर करून घ्या, 1,91,000 ओपनिंग बॅलन्स. ओके, कॅपिटलचा बॅलन्स आपण ट्रान्सफर केला, 1,91,000. आता बघा बॅलन्स काय उरलाय का कुठल्या ऍसेट्स किंवा लायबिलिटी मध्ये? नाही. आता ऍसेट्स आणि लायबिलिटी आपल्या सर्व आपल्या नील झालेल्या आहेत. बॅलन्स ट्रान्सफरची जर्नल एंट्री होत नाही. कॅपिटलचा आपण बॅलन्स ट्रान्सफर केला, त्याची जर्नल एंट्री होत नाही. त्याची फक्त आपण ओपनिंग बॅलन्स आपण ट्रान्सफर करून घेतलेला आहे. ओके, नेक्स्ट आपल्या स्टेप करायचे पीसी ड्यू. पीसी ड्यू ची जर्नल एंट्री काय? न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. तर पीसीची अमाऊंट किती आहे ती आपल्याला पहिल्यांदा फाइंड आउट करायची आणि ती आपल्याला मेन्शन करायची. पीसीची अमाऊंट किती आहे? 2,03,500. आपण बी फॉर्मचे अकाउंट आपण क्लोज करतो इन द बुक्स ऑफ बी फॉर्म, त्यामुळे बॅलन्स आहे 2,03,500. ओके, मग त्यामुळे तो मेन्शन येईल 2,03,500. ओके, आणि रिअलायझेशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला न्यू कंपनी अकाउंट आपण इन द बुक्स ऑफ बी फॉर्म आपण प्रिपेअर करतोय. ओके, 2,03,500. ओके, 2,03,500 एबी कंपनी अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू रिअलायझेशन अकाउंट. जर्नल एंट्री होते एबी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. ओके, जर्नल एंट्री मध्ये बघा, एबी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट 2,03,500. ओके, मग काय स्टेप आपण ट्रान्सफर केली? न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट, पीसी ड्यू, बिंग परचेस कन्सिडरेशन ड्यू, नॅरेशन. ओके, नेक्स्ट पीसी ड्यू नंतर आपल्याला काय एंट्री करायची असते? ऍसेट सोल्ड और टेकन ओव्हर बाय पार्टनर. ऍसेट सोल्ड आहे का करंट प्रॉब्लेम मध्ये? नाहीये. ऍसेट कुठली टेकन ओव्हर केलेली आहे का पार्टनरनी? नाहीये. ओके, नेक्स्ट लायबिलिटी पेड और टेकन ओव्हर बाय पार्टनर. तर लायबिलिटी पेड आपली आहे एक आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस, कारण न्यू फॉर्मनी ते टेकन ओव्हर केलेलं नाहीये, त्यामुळे ऑब्व्हियसली आपल्याला ओल्ड फॉर्मला ती लायबिलिटी आहे ती पेमेंट करावी लागेल. ओके, त्यामुळे जर्नल एंट्री होईल रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट 4,000. ओके, जर्नल एंट्री होईल रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू कॅश और बँक अकाउंट. आपण बँक अकाउंट थ्रू करणार ना, म्हणून रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट 4,000. ओके, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट 4,000. ओके, जर्नल एंट्री जर्नलमध्ये आपण केली रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट 4,000 बिंग आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस पेड. ओके, लायबिलिटी पेड केली. ओके, त्याचे आपण 2 इफेक्ट आपण दिले का? ओके, बँक अकाउंट आपण काय ओपनच केलेलं नाहीये, त्यामुळे एकच इफेक्ट आपला होईल रिअलायझेशन अकाउंटच्या डेबिट साईडला. ओके, नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन लायबिलिटी टेकन ओव्हर आहे का? नाहीये, त्यामुळे ते ट्रान्झॅक्शन होणार नाही. नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस पेड, पण रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस आहेत का प्रॉब्लेम मध्ये? तर ते पण नाहीयेत. ओके, नेक्स्ट स्टेप आता आपला ऍक्च्युली संपलेला आहे सर्व स्टेप, पण कुठली ऍडिशनल ऍडजस्टमेंट राहिलेली आहे की कुठली आपण नवीन अकाउंट आपण प्रिपेअर केले त्याचं पेमेंट करायचं राहिलेलं आहे? ओके, तर तसं काहीच नाहीये, ऍडिशनल कुठलीच आपल्याला इथे ट्रान्झॅक्शन नाहीये, त्यामुळे आपण इथे आता रिअलायझेशन अकाउंट आता आपण पहिल्यांदा आपण क्लोज करणार, तर त्याची मग जर्नल एंट्री करणार. आपण रिअलायझेशन अकाउंट आपण क्लोज करणार, नंतर आपण त्याची जर्नल एंट्री करणार. ओके, आता बघूया आपण डेबिट साईडला टोटल येते 2,89,000 आणि क्रेडिट साईडची टोटल मोर दॅन दॅट आहे, त्यामुळे इथेच आपल्याला प्रॉफिट होणार आहे. ओके, डेबिट साईडला येईल कॅपिटल
इथे आपल्याला प्रॉफिट होणार आहे. ओके, लास्ट ह्याच्यामध्ये आपल्याला लॉस झालेला होता. ओके, वरची आपण टोटल करतोय, किती आहे वरची टोटल? 2,89,000. मग ती मी मायनस करून इथे मेन्शन करतो, मायनस. ओके, 12,500 आपल्याला काय होतंय? प्रॉफिट होतंय. डेबिट साईडची टोटल जास्त आहे. ओके, सॉरी, क्रेडिट साईडची टोटल जास्त आहे. क्रेडिट बॅलन्स आलेला आहे, त्यामुळे प्रॉफिट आहे. ओके, 2,12,000. ओके, हा आपला प्रॉफिट झाला. हा आपला प्रॉफिट आपल्याला कुठे ट्रान्सफर करायचा आहे? कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला. ओके, कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर होईल. लास्ट प्रॉब्लेम मध्ये आपला डेबिट साईडला ट्रान्सफर झालेला होता, कारण लॉस होता. ओके, आता मग बॅलन्सिंग अमाऊंट आता फाइंड आउट करा. बॅलन्सिंग अमाऊंट येते आता 2,03,500. ती बॅलन्सिंग अमाऊंट 2,03,500 आपली ट्रान्सफर होईल न्यू फॉर्म अकाउंटला. ओके, बॅलन्सिंग अमाऊंट आपली ट्रान्सफर होईल न्यू फॉर्म अकाउंटला. न्यू फॉर्म अकाउंट आपलं टॅली होत आहे. ओके, न्यू फॉर्म अकाउंट आपलं टॅली झालं पाहिजे, तर आपण प्रॉब्लेम केला, तर आपण सोल्युशन आपण केलं ते बरोबर आहे. ओके, एकदम सिम्पल आहे. सांगितलं तेवढं व्यवस्थित कधी त्या स्टेप्स कधी फॉलो केल्या ना, तर मला वाटत नाही तुम्हाला काय डिफिकल्ट येईल. पण पण तुम्हाला सुरुवातीला ते डिफिकल्टच वाटत असेल, कारण किती जरी झालं तरी सुद्धा तुमची अजून रिव्हिजन झालेली नाहीये, किंवा त्याचा तुम्हाला थोडासा सराव होणं गरजेचं आहे. जेव्हा तुमचा सराव होईल ना व्यवस्थित, त्याच्यानंतर म्हणजे जास्ती मॅक्झिमम तुम्ही जेव्हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार, तेव्हा तुम्हाला ते इझी वाटेल, किंवा त्या स्टेप्स तुम्ही फॅमिलियर व्हाल त्या स्टेप्सची. ओके, स्टेप्स रिवाइज करत जा. कुठल्या कुठल्या स्टेप्स आहेत? तर फर्स्ट, ट्रान्सफर ऑफ ॲसेट टू रिअलायझेशन अकाउंट ॲट बुक व्हॅल्यू. सेकंड स्टेप, ट्रान्सफर ऑफ लायबिलिटीज टू रिअलायझेशन अकाउंट ॲट बुक व्हॅल्यू. थर्ड स्टेप, ट्रान्सफर ऑफ रिझर्व अँड सरप्लस टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. नेक्स्ट स्टेप, ट्रान्सफर ऑफ accumulated losses to partners capital account debit side. Next step, PC due. Next step, PC due ची journal entry new form account debit to realization account. Next step, asset sold ची journal entry cash account debit to realization account. Next, asset taken over by partner journal entry journal entry partners capital account debit to realization account. Next step, liability paid journal entry liabilities account realization account debit to bank account. Okay, next step, liability taken over by partner journal entry realization account debit to partners capital account. Next step, realization expenses paid journal entry realization account debit to cash or bank account. ओके, एवढ्या जर्नल एंट्रीज आपल्या आहेत का, ज्या आपल्याला मॅक्झिमम म्हणजे सर्वच आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये त्या कराव्या लागतात. आणि अदर दॅन दॅट ऑल्सो सुद्धा जर्नल एंट्री देअर विल बी एनी अदर जर्नल एंट्री. कधी ऍडजस्टमेंट असेल कोणती तर त्या असू शकतात, पण मॅक्झिमम प्रॉब्लेम मध्ये एवढ्याच जर्नल एंट्री असतात. ओके, आणि त्या झाल्यानंतर मग तुम्हाला अकाउंट्स क्लोज करायचे, रिअलायझेशन अकाउंट क्लोज करायचे, बॅलन्सिंग अमाऊंट येईल. कधी प्रॉफिट असेल तर बॅलन्सिंग अमाऊंट येईल, रिअलायझेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. आणि कधी लॉस असेल तर जर्नल एंट्री होईल पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू रिअलायझेशन अकाउंट. ओके, आणि मग फायनल तुम्ही कॅपिटलचा बॅलन्स मी ट्रान्सफर करणार आहात न्यू फॉर्म अकाउंटला. आणि कधी काही कॅश मधली ऍडजस्टमेंट असेल, फायनल सेटलमेंटसाठी कधी कॅश कधी पेमेंट किंवा करावे लागत असेल, तर त्याची एक जर्नल एंट्री होऊ शकते. ओके, तर आता आपलं बी फॉर्मचे अकाउंट आता क्लोज झालेले आहे. ओके, आता तुम्ही न्यू फॉर्म मधली आपल्या बॅलन्स शीट विचारलेली आहे. तुम्ही जर्नल एंट्री आपण पहिल्यांदा करूया, आणि त्याच्यानंतर मग बॅलन्स शीट आपण प्रिपेअर करूया. ओके, न्यू फॉर्म मध्ये पीसीच्या ठिकाणी नाही, इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म मी जर्नल एंट्री कुठल्या प्रिपेअर होतील ते दाखवतो तुम्हाला. दोनच आपल्या जर्नल एंट्री, एकच जर्नल एंट्री करायची आपल्याला. ओके, एकच जर्नल एंट्री आपल्याला करायची ती म्हणजे एक नाही, ऍक्च्युली दोन जर्नल एंट्री करायला लागतील, कारण की दोन फॉर्मची ऍसेट्स अँड लायबिलिटी तुम्ही टेकन ओव्हर करणार आहे, त्यामुळे दोन जर्नल एंट्री होतील. बघा कुठल्या दोन जर्नल एंट्री. ओके, ऍसेट टेकन ओव्हरची एक एंट्री, ऍसेट्स अँड लायबिलिटी टेकन ओव्हरची एक एंट्री ए फॉर्मची, आणि सेकंड बी फॉर्मची जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री होणार आहे या सर्व ऍसेट्स अकाउंट डेबिट, म्हणजे फर्निचर अकाउंट डेबिट, इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, सन्ट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, बँक अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट डेबिट, या सर्व ऍसेट्स अकाउंट डेबिट. ओके, लिहू काय ते सर्व. फर्निचर अकाउंट डेबिट. ओके, ते लिहिण्यामध्ये खूप वेळ जाईल. तुम्ही एक लक्षात आला ना, जे सर्व ऍसेट्स अकाउंट डेबिट त्याची टोटल येईल 4,99,000. मी आता इथे सन्ट्री ऍसेट्सच मेन्शन करतो, पण तुम्हाला अशी मेन्शन करायची नाही आहे. तुम्हाला मेन्शन करताना फुल मेन्शन करायचे, सर्व ऍसेट्स अकाउंट डेबिट. जेवढे ऍसेट्स असतील तेवढ्या सर्व डेबिट होतील, 4,99,500. ओके, टू सन्ट्री लायबिलिटीज, टू सन्ट्री LI BI LIT, टू सन्ट्री लायबिलिटीज.
त्या मेन्शन करताना 2,61,526 526. ओके. ॲसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट आणि टू पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट टू ए कॅपिटल अकाउंट टू ए कॅपिटल अकाउंट. आता हे जे कॅपिटल जे ट्रान्सफर करणार आहे ते कॅपिटल आपण कुठून आपण ट्रान्सफर करणार आहोत, तर जे आपण ओल्ड फॉर्मचे जे अकाउंट आपण क्लोज केले, ओके, आपण ऍसेट्स अकाउंट डेबिट. आता ऍसेट्स अकाउंट डेबिट मेन्शन करताना मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की अशा पद्धतीने सेपरेट सेपरेट मेन्शन करायचे, तर सर्व ऍसेट सेपरेट मेन्शन होतील. ओके, एक कंबाईन कधीच ऍसेट मेन्शन होणार नाहीयेत, म्हणजे सन्ड्री ऍसेट्स असं नाही मेन्शन होणार. ओके, तसं सन्ड्री लायबिलिटी सुद्धा सेपरेट मेन्शन करावे लागतील. अँड टू कॅपिटल अकाउंट. आता कॅपिटल अकाउंट जे आपण मेन्शन करणार आहोत ते आपण, तुम्हाला मी आधीच सांगितलेलं होतं की जे ए चे अकाउंट आपण क्लोज करताना जी फायनल जी जर्नल एंट्री आपण केली त्याच्यामध्ये जेवढा ए चा बॅलन्स ट्रान्सफर झालेला आहे तेवढाच बॅलन्स आपल्याला इथे ट्रान्सफर करायला लागेल. 2,37,474 2,37,474 असंच आहे ना, 2,37,974. ओके, बघा तुम्ही असं केलं तर तुमचं जे बॅलन्स बघा, जर्नल एंट्री तुमची टॅली होणार आहे, कारण आपण कोणत्या आपण यांनी जर्नल एंट्री आपण करतोय, म्हणजे पीसी आपण कोणत्या यांनी सॉल्व्ह केलेला होता, तर नेट ॲसेट मेथड. मी तुम्हाला ऑलरेडी डिस्कस केलेलं होतं की when you prepare your PC by using net asset method, at that time this journal entry will be tallied. ओके, आता ही टॅली झालेली आहे. बघा क्रेडिट साईडला सुद्धा 4,99,500 आलेला आहे. ओके, जर्नल एंट्रीचे नॅरेशन येईल बिंग ॲसेट्स अँड लायबिलिटीज टेकन ओव्हर ऑफ ए कंपनी और ए फर्म. ओके, बिंग ॲसेट्स अँड लायबिलिटी टेकन ओव्हर बाय ऑफ ए फर्म. ओके, नॅरेशन येईल. सेकंड सेकंड ट्रान्झॅक्शन आपल्याला करावं लागेल ते सेम बी कंपनीसाठी करावं लागेल. बी जी फर्म आहे तिच्यासाठी करायला लागेल. सन्ट्री ॲसेट्स अकाउंट डेबिट. किती ॲसेट्स? 3,04,600. 3,04,600. ओके, टू सन्ट्री लायबिलिटीज. लायबिलिटी किती आहेत? 1,01,100. 1,01,100 टू बीच कॅपिटल अकाउंट. आता बी कॅपिटल अकाउंट मेन्शन करताना कुठलं आपल्याला कॅपिटल आपल्याला मेन्शन करायचंय? जे तुम्ही बी अकाउंट क्लोज करताना जे तुम्ही लास्ट जर्नल एंट्री केली त्याच्यामध्ये जे कॅपिटल ट्रान्सफर केलं ते कॅपिटल. अरे इथे मिस्टेक झालेली आहे ऍक्च्युली. इथे ए मेन्शन झालेलं आहे, ते ऍक्च्युली बी कॅपिटल आहे. ओके, त्यामुळे 2,03,500. 2,03,500. ओके, बघा इथे सुद्धा टॅली होत आहे. डेबिट साईड 3,04,600 आणि क्रेडिट साईड सुद्धा तेवढीच होते. टोटल केली तर 3,04,600. नॅरेशन सुद्धा सेम, बिंग ॲसेट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ बी कंपनी टेकन ओव्हर. ओके, हे दोन जर्नल एंट्री होतील आणि नंतर मग कॅपिटल ऍडजस्टमेंट होईल. आता कॅपिटल ऍडजस्टमेंटसाठी आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये कॅपिटल ऍडजस्टमेंट ऑलरेडी दिलेला आहे, तर आपल्याला ते करणं गरजेचं आहे. किती सांगितलं कॅपिटल? 4,80,000 सांगितलेलं आहे. तर एक सिंपल एक गोष्ट करायची आहे, कॅपिटल अकाउंट प्रिपेअर करायचं. आता इथे मी कॅपिटल अकाउंट प्रिपेअर करतो. इन द बुक्स ऑफ ए बी लिमिटेड कॅपिटल अकाउंट प्रिपेअर करतो. ओके, तर दोनच पार्टनर आहेत, ए आणि बी. ए आणि बी. क्रेडिट साईडला सुद्धा ए आणि बी. त्यांनी टोटल कॅपिटल किती सांगितलेलं आहे बाय बॅलन्स ब्रॉड डाऊन? त्यांनी कॅपिटल त्यांनी टोटल किती सांगितलेलं आहे? तर 4,80,000 सांगितलेलं आहे. तर ते आपल्याला पीएसआर मध्ये पहिल्यांदा डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे. जे कॅपिटल जे सांगितलेलं ते 4,80,000 सांगितलं आणि त्यांनी प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आपल्याला दिलेला आहे. ओके, तर त्या प्रॉफिट शेअरिंग रेशोमध्ये त्या ए आणि बी मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून घ्यायचं, ए आणि बी. ओके, तर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो त्यांनी किती दिलेला आहे? 2:1. तर हे जे 4,80,000 आहेत ना ते पहिल्यांदा 2:1 रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचे. डिवाइड बाय 3 इंटू 2. ओके, 3,20,000 आणि सेम 4,80,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1,60,000. हे आपले कॅपिटल आहे 3,20,000 अँड 1,60,000. हा आपला
हे आपले कॅपिटल आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट झाला काय ॲज पर प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. असे तुम्हाला जे टोटल जे कॅपिटल दिलेलं असेल ते कॅपिटल तुम्हाला पीएसआर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून घ्यायचं आहे. ओके, पहिल्यांदा तुम्ही पीएसआर मध्ये अशा पद्धतीने ते डिस्ट्रीब्यूट करून घेणार आहात आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला कॅपिटल ऍडजस्टमेंट करायची. आता कॅपिटल ऍडजस्टमेंट ना, कॅपिटल ऍडजस्टमेंट म्हणजे काय करायचं आहे, तर लास्ट फॉर्म मधून जे कॅपिटल जे ट्रान्सफर झालेले आहे न्यू फॉर्मला, ते आपण इथे डेबिट साईडला आपण मेन्शन करणार आहोत. आणि नाही सॉरी, ते आपण कॅपिटल आपलं, अरे सॉरी, हे जे कॅपिटल आहे ना, हे आपलं क्लोजिंग कॅपिटल असणार आहे. हे क्लोजिंग कॅपिटल असणार आहे आपलं. सॉरी, हे आपलं ओपनिंग कॅपिटल नसणार. हे एवढं आपल्याला कॅपिटल आपल्या बॅलन्स शीटला आपल्याला शो करायचं, कारण त्यांनी काय सांगितलं, आपल्या बॅलन्स शीटला 4,80,000 आपल्या कॅपिटल आपल्याला शो करायचं आहे आणि ते पीएसआर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायला सांगितलेलं आहे. तर हे आपलं क्लोजिंग कॅपिटल असणार आहे आणि जे ऍडजस्टमेंट असणार आहेत ना, ती आपण ओपनिंग कॅपिटल वरती आपण ऍडजस्ट, किती जे कॅपिटल आपलं ट्रान्सफर झालेलं आहे त्याच्यावरती आपण ऍडजस्टमेंट आपण करणार आहोत. 3,20,000 आणि 1,60,000. ओके, हे ओपनिंग कॅपिटल नाहीये. तर नवीन फॉर्म मधून किती ट्रान्सफर झाले ते कॅपिटल आपल्या लास्ट जर्नल एंट्रीमध्ये आपण मेन्शन केले, किंवा तुम्ही ह्या जर्नल एंट्रीमध्ये सुद्धा इथे मेन्शन केलेलं आहे. किती कॅपिटल ट्रान्सफर झालेलं आहे, 4,37,974. एवढे कॅपिटल आपल्याला ओल्ड फॉर्म मधून न्यू फॉर्म मध्ये ट्रान्सफर झालेले आहे. तर आपल्याला ते इथे मेन्शन करायला लागेल. ए फॉर्मचं किती झालेलं आहे, 2,37,974. आणि बीचं किती ट्रान्सफर झालेलं आहे, 2,03,500. तर तेवढं आपण इथे मेन्शन करून घ्यायचं. ओपनिंग कॅपिटल म्हणजे ते आपल्याला ओल्ड फॉर्म मधून किती ट्रान्सफर झालेले ते कॅपिटल आपण इथे मेन्शन करून घेतलं. ओके, आणि त्याची बॅलन्सिंग अमाऊंट फाइंड आउट करायची. आणि बॅलन्सिंग अमाऊंट सांगितलेलं असेल, कधी तुम्ही कॅशमध्ये ऍडजस्टमेंट करा, तिथे कॅश बॅलन्स आहे. म्हणजे कमी असेल कॅपिटल तर तो पार्टनर आहे तो इंट्रोड्यूस करेल. ओके, मग कॅश अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल अकाउंट. आणि कधी जास्त कॅपिटल असेल तर तो कॅपिटलला आपण त्या पार्टनरला आपण ते कॅपिटल आपण रिटर्न करणार आहोत. तर ऍडजस्टमेंट आपल्याला कशाला मध्ये करायला सांगितलेलं ते इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे काही वेळेस ऍडजस्टमेंट आपल्याला कॅश थ्रू ऍडजस्टमेंट करायला सांगतात. आता इथे काय दिलेलं आहे आपण बघूया. द कॅपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वुड बी 4,80,000 अँड टू बी कंट्रीब्युटेड बाय देम इन द रेशो ऑफ 2:1. ओके, 2:1 सांगितलं, पण ऍडजस्टमेंट कशात करायचं ते त्याने मेन्शन केलेलं नाहीये. तर आपण आता एक गोष्ट करूया, आपण ऍडजस्टमेंट करताना आपण ऍडजस्टमेंट करताना आपण कॅश थ्रू आपण ऍडजस्टमेंट करूया. प्रॉब्लेम मध्ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपल्याला मेन्शन करतात की ऍडजस्टमेंट कशामधून करायची आहे ते, म्हणजे करंट अकाउंट थ्रू ऍडजस्टमेंट करायचे, लोन थ्रू ऍडजस्टमेंट करायचे, की कॅश थ्रू ऍडजस्टमेंट करायचे, ते मेन्शन केलं असतं प्रॉब्लेम मध्ये. पण आता इथे त्याने दिलेलं नाहीये, तर आपण ऍडजस्टमेंट आपण कॅश मध्ये आपण ऍडजस्टमेंट आपण करूया. ओके, तर आता कॅश मध्ये आपण ऍडजस्टमेंट करूया. बघा, बॅलन्सिंग अमाउंट फक्त आपल्याला फाइंड आउट करायचे. ऍडजस्टमेंट करायचे म्हणजे काय, बघा, एचं कॅपिटल किती इंट्रोड्यूस झालेलं आहे, 2,37,974. आणि ऍक्च्युअल त्याचं एंडिंगचं कॅपिटल किती आहे, 3,20,000. म्हणजे कॅपिटल जास्त आहे, त्यामुळे ए ला ते कॅपिटल तेवढे इंट्रोड्यूस करायला लागेल. मग ए आता किती कॅपिटल इंट्रोड्यूस करेल, तर 3,20,000 मायनस 2,37,000 एवढा तो कॅपिटल इंट्रोड्यूस करेल. म्हणून तिथे आपण मेन्शन करणार टू कॅश अकाउंट. म्हणजे ए तेवढा कॅपिटल इंट्रोड्यूस करेल. जर्नल एंट्री काय होणार आहे, ए कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, कॅश अकाउंट, सॉरी, हे आपल्याला तिकडे मेन्शन करायला लागेल, इथे नाही मेन्शन करायचे आपल्याला ते. ओके, बाय कॅश अकाउंट, कॅश तो इंट्रोड्यूस करणार आहे, त्यामुळे जर्नल एंट्री होणार आहे कॅश अकाउंट डेबिट टू ए कॅपिटल अकाउंट. एवढं कॅपिटल त्याला इंट्रोड्यूस करायला लागेल, तेव्हा त्याचं कॅपिटल 3,20,000 होईल. सेम सिच्युएशन बीचं बघा, बीचं होतं कॅपिटल, ऍक्च्युली त्याला एंडिंगला कॅपिटल पाहिजे 1,60,000, पण त्यांनी कॅपिटल किती इंट्रोड्यूस झालेले ओल्ड फॉर्म मधून, तर 2,03,500. त्यामुळे त्याला कॅपिटल आपल्याला रिटर्न करायला लागेल. मग त्याचं इथे येईल टू कॅश. म्हणजे ए ला कॅपिटल काय करावं लागलं, इंट्रोड्यूस करावं लागलं, आणि बी ला कॅपिटल आपल्याला रिटर्न करावं लागेल. ओके, बी ला कॅपिटल काय करावं लागेल, रिटर्न करावं लागेल. तर रिटर्न किती करावं लागेल, तर डिफरन्स अमाऊंट. त्याचे एंडिंगचं कॅपिटल किती पाहिजे, 1,60,000. आणि कॅपिटल त्याचं आहे किती ऑलरेडी, 2,03,500. मग त्याला तेवढं कॅपिटल आपल्याला रिटर्न करायला लागेल. तर किती कॅपिटल रिटर्न होईल, 43,500. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला कॅपिटल ऍडजस्टमेंट आपल्याला करायचं. आपलं इथे अकाउंट आपलं ऍक्च्युली टॅली होईल. ओके, अकाउंट आपलं एवढीच अमाऊंट येईल तिथे, बरोबर. तुम्ही टोटल करून बघा, तुमचं अकाउंट टॅली होणार आहे इथे, कॅपिटल अकाउंट. सॉरी, 3,20,000 अँड 2,03,500. ओके, हे झालं कॅपिटल अकाउंट. आता ही ऍडजस्टमेंट आपण केल्या, ऍडजस्टमेंट मध्ये अशाच पद्धतीने करायचे. टोटल कॅपिटल आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं असेल, ते कॅपिटल आपल्याला पहिल्यांदा जे प्रॉफिट शेअरिंग रेशो दिलेला असेल, न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो, त्याच्यामध्ये आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करून घ्यायचंय.
ती आपल्याला क्लोजिंग बॅलन्स आपल्याला तो मेन्शन करायचा कॅपिटलचा. ओपनिंग बॅलन्स आपला कुठला मेन्शन होईल, जे ओल्ड फॉर्म मधून न्यू फॉर्मला जे ट्रान्सफर झाले तो आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स मेन्शन होईल. आणि जी इन्क्रीज और डिक्रीज असेल, जी बॅलन्सिंग अमाऊंट असेल, ती ज्या अकाउंटला आपल्याला ऍडजस्टमेंट करायला सांगितलेलं आहे, काही प्रॉब्लेम मध्ये कॅशमध्ये ऍडजस्टमेंट करायला सांगतात, तिथे आपण कॅशमध्ये ऍडजस्टमेंट केली. म्हणजे इन्क्रीज डिक्रीज असेल तर ते कॅशमध्ये त्या पार्टनरनी इंट्रोड्यूस करायचं कॅपिटल किंवा त्याला रिटर्न करायचं. या एनी इंट्रोड्यूस केलं, बीला आपण रिटर्न केलं. ओके, अशा पद्धतीने. कधी करंट अकाउंट मध्ये करायला सांगतात, इथे बाय करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट मेन्शन होईल. कधी लोनला सांगितलं, ओके, तर इथे बाय एज लोन मेन्शन होईल आणि इथे मेन्शन होईल टू कॅश. त्याला ह्याला रिटर्न होईल पण इथे लोन मेन्शन होईल, कारण तो इंट्रोड्यूस करणार नाही तर त्याचं लोन क्रिएट होईल. अशा पद्धतीने ऍडजस्टमेंट होईल. आता आपल्याला बॅलन्स शीट आपल्याला प्रिपेअर करायचं. तर बॅलन्स शीट प्रिपेअर करताना बघा, ही जी आपण जर्नल एंट्री जी केली त्याच्यामध्ये जी कॅश अकाउंट असणार आहे, ते आता कॅश अकाउंटमध्ये आपले चेंजेस झालेले आहेत आणि कॅपिटल अकाउंटमध्ये सुद्धा चेंजेस झालेले आहेत. ओके, तर आपल्या ती कॅश अकाउंटमध्ये ही अमाऊंट आपल्याला इन्क्रीज करायला लागेल आणि ही अमाऊंट आपल्याला डिक्रीज, ही अमाऊंट इन्क्रीज करायला लागेल 8226 आणि ही अमाऊंट डिक्रीज करायला लागेल टोटल कॅश अकाउंटमधून. ओके, आणि आता इथे बॅलन्स शीटला मेन्शन करताना एकदम सिम्पल आहे. हा जो तुमचा पीसी जो प्रिपेअर केला त्याची जी टोटलची काम अमाऊंट आहे ती सर्व आपल्याला मेन्शन करायची बॅलन्स शीटला. तर इथेच तुम्हाला शो करतो मी ऍक्च्युली. बघा, हे पीसी आहे आणि ह्या बाजूला मी बॅलन्स शीट दाखवतो. तर बॅलन्स शीट आपण आता पटापट आपण करूया. बघा, फर्निचर 7600, हे बघा फर्निचर 7600. ओके, फर्निचर 7600. नेक्स्ट आहे इन्व्हेस्टमेंट. इन्व्हेस्टमेंट किती आहे 2000. टोटल किती आहे इन्व्हेस्टमेंट 2000, म्हणून इन्व्हेस्टमेंट बघा 2000. नेक्स्ट आहे स्टॉक 5,04,600, 5,04,600. नेक्स्ट डेटर मेन्शन करताना बघा, लक्षात घ्या डेटर्स मेन्शन करताना ग्रॉस अमाऊंट आहे 5,52,000. ओके, 5,52,000 ती आपल्याला इनर कॉलमला मेन्शन करायची आहे आणि मायनस त्यावरचं जे आरडीडी आहे ती मायनस होईल. आरडीडी मायनस झाली, आउटर कॉलमला जी रिमेनिंग अमाऊंट आहे ती मेन्शन होईल. ओके, नेक्स्ट आहे बँक बॅलन्स 3,37,000 बँक बॅलन्स. आता बँक बॅलन्स मध्ये आपण ऍडजस्टमेंट करायची की नाही करायची ते आपण हे करूया. बँक बॅलन्स 37,000 मेन्शन करूया. कॅशमध्ये आपण ऍडजस्टमेंट केलेली आहे त्यामुळे बँक बॅलन्स 37,000. ओके, कॅशचा बॅलन्स बघा आता 900 आहे, पण त्याच्यामध्ये इन्क्रीज डिक्रीज झालेलं आहे 900, इथे मिस्टेक आहे. ओके, 900 कॅश बॅलन्स. ब्रॉड किती आहे ते आपण याच्यामध्ये आपण केलं. ब्रॉड किती आहे 8226, म्हणून ब्रॉड किती आहे म्हणून ऍड झाले हे. आणि मायनस किती आहेत 43,500, मायनस 43,500 मायनस होईल आणि रिमेनिंग अमाऊंट इथे आउटर कॉलमला मेन्शन होईल. बॅलन्सिंग अमाऊंट 900 प्लस 8226 प्लस मायनस 43,500 इज इक्वल टू 39,426. ओके, अशा पद्धतीने आपली ऍडजस्टमेंट होईल. ओके, नेक्स्ट आता लायबिलिटी साईड बघा. लायबिलिटी साईड सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,14,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स 3,14,000. नेक्स्ट आहे बिल्स पेबल 25,000. बिल्स पेबल 25,000. आणि कॅपिटल मेन्शन करताना जे आपण कॅपिटल आपण इथे मेन्शन केले फायनल कॅपिटल ते मेन्शन होईल. ओके, 3,20,000 अँड 1,60,000. 3,20,000 अँड 1,60,000. हे बघा 3,20,000 अँड 1,60,000 त्याची टोटल आली 4,80,000. आपली बॅलन्स शीट इथे टॅली होईल. पण ही बॅलन्स शीट प्रिपेअर करण्याच्या आधी आपण काय केलं, कॅपिटल अकाउंट आपण प्रिपेअर केलेलं आहे. ती एक गोष्ट लक्षात ठेवा. बॅलन्स शीट प्रिपेअर करण्याच्या आधी आपण कॅपिटल अकाउंट आपण प्रिपेअर केलेलं आहे. ओके, तर कॅपिटल आपल्याला पहिल्यांदा प्रिपेअर करायचे अकाउंट. ओके, कोणाला याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी आहे तुम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. बघा काय काय प्रिपेअर करायचं आहे. अकाउंट क्लोज करताना आपण पहिल्यांदा जर्नल एंट्री प्रिपेअर करा इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म एबी अँड कंपनी. ओके, नेक्स्ट जर्नल एंट्री इथे अजून एक एंट्री होईल, ती एंट्री करायची आपली राहिली. बघा थर्ड एंट्री आपल्याला करावी लागेल. जे कॅपिटलच्या जे ऍडजस्टमेंट केलं त्याची जर्नल एंट्री होती. जे ओपनिंग बॅलन्स जो ट्रान्सफर केला त्याची काय जर्नल एंट्री होणार नाही. याची जर्नल एंट्री आपली ऑलरेडी झालेली आहे. बघा ही जर्नल एंट्री आपली कुठे झालेली आहे, तर ही जर्नल एंट्री बघा इथे केलेली आहे आपण. ओके, कॅपिटल अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण ज्या मेन्शन करायचं ते आपण इथे ऑलरेडी आपण मेन्शन केलेले आहेत. बघा हे मेन्शन झालेले आहेत. ओके, आता ह्या ज्या दोन जर्नल एंट्री होतील, जर्नल एंट्री पहिली जर्नल एंट्री होईल कॅश अकाउंट डेबिट टू एच कॅपिटल अकाउंट. थर्ड जर्नल एंट्री कॅश अकाउंट डेबिट टू ए कॅपिटल अकाउंट. ओके, अमाऊंट किती होती
8226, 82,026. ओके. आणि सेम ती लास्ट एंट्री होईल आपली. बी ला जे आपण अमाऊंट त्यांनी रिटर्न केली ती एंट्री होईल. ओके. 4th जर्नल एंट्री, बी कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू कॅश अकाउंट. टू कॅश अकाउंट. किती अमाऊंट रिटर्न होणार आहे ती आपण मेन्शन केले 43,500. ओके. 43,500. ओके. आता आपल्या जर्नल एंट्री इथे कम्प्लीट झालेल्या आहे. 4 जर्नल एंट्री होतील. ओके. आणि बॅलन्स शीट आपल्याला नेक्स्ट आपल्याला प्रिपेअर करायची. ओके. तर बघा, सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. कोणाला कधी काय कन्फ्युजन असेल तर नेक्स्ट लेक्चर विचारा. ओके. आणि हे व्हिडिओ मी युट्यूबला अपलोड करीनच. काय कन्फ्युजन असेल तर पहिल्यांदा युट्यूबला ओपन करून पहिल्यांदा कन्फ्युजन क्लिअर करण्याचा प्रयत्न करा. ओके. ओके. So thank you. Next lecture we will see the new problem. Okay, just revise this problem. Mention all the journal entries and problems in your notebook. Okay, thank you.